نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میری محبت میں بولو تو ایسا نہ ہو کہ محسوس ہو کہ تم کسی نبی کی شان کم کر رہے ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہو کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، بلکہ کہا کرو شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی در سے بڑی. تو ایسا نہ کریں کبھی بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ صحابہ کی بات کرنی شروع کر دیں تو یوں محسوس ہو کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ آپ کا اہل بیت نبوت بھول ہی گئے ہیں. یاد رکھنا ایمان بچے کا ہی اس کا کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہوگا، باقی تو ایمان ضائع ہو جائے گا. لیکن یہ شرط نہیں کہ آپ کسی صحابی کا تذکرہ ہی نہ کریں، ساری زندگی یہی کہتے رہیں کہ میں اہل بیت نبوت کا نوکر ہوں. تو بھائی آپ، اور اب تو خیر ایک اور بڑی بات ہو گئی ہے، ایک فرق لوگوں نے شروع کر دیا، کہتے در والے اور نے تے گھر والے تے تیری کنے ڈیوٹی لائی ہے نکھیڑن دی. اپنی بھی حیثیت کا تعین کرنا. کاکا تو کیا ہے؟ در والے گھر والوں کا جو فرق کر رہا ہے تو بھی تو بولنا تو کیا ہے. اپنی بھی حیثیت کا، تیری حیثیت ہے کہ تو تعین کرے گھر والا کون ہے در والا کون ہے. اس طرح کی بات کر. سیدہ عائشہ صدیقہ تمہیں در والی نظر آتی ہیں؟ آپ صوفیاء کے ماننے والے حضرت مجدد الفسانی، اتنا بڑا صوفی بھی دوبارہ آئے گا دنیا میں. شیخ احمد فاروق سرندی فرماتے ہیں میں ختم شریف پڑھتا تھا. سویرے پڑھیے گا حضرت عمر فاروق کا ختم شریف، ان کا بھی یہ سال ثواب ہوتا ہے. حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، ختم شریف پڑھتا تھا، اہل بیت کے نام لیتا، خلفاء کے نام لیتا، عشرہ مبشرہ کے نام لیتا، صرف نہ مطلب مجھ سے رہ جاتا حضرت عائشہ صدیقہ کا نام، میں ان کا نام لے کے سال ثواب نہیں کرتا تھا. فرماتے ہیں مجھے ایک رات خواب میں مدینے والے رسول کی زیارت نصیب ہوئی. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ احمد تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کھانا ادھر جا کے کھانا پسند کرتا ہوں اور تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا دعا میں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تحیہ کیا. اب میں بات شروع یہاں سے کرتا تھا کہ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ. تھوڑی احتیاط کریں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم فیصلہ کرائیں گے صحابہ اور اہل بیت کے بیچ. اپنے نظریات کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں. امام حسن اور امام حسین کی عظمت ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا حضرت عثمان غنی ان کے خالو ہیں، اور وہ والے خالو ہیں کہ ان دونوں کو تلواریں دے کے نا مولا علی نے حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا. آپ اس بندے کی شان سمجھتے ہیں کہ جس کی حفاظت کے لیے حسن اور حسین کھڑے ہیں تلواریں لے. آپ مقام کو سمجھیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ. تو صحابہ کا اکرام کریں، اہل بیت نبوت کا اکرام کریں. بات چونکہ لمبی نہیں کرنی، قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، کافروں پہ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو کہہ رہا ہے آپس میں دشمن تھے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت حضور کے سارے صحابہ، الذین معہ کے لفظ ہے نا، سارے ساتھ والے آپس میں رحم دل ہیں. تو میاں تجھے کہاں سے اختلاف نظر آ گیا؟ اور پھر ایک اور بات یاد رکھنا، تو بڑا محب ہو کہ اگر کبھی یہ سوچے نا کہ میں صحابہ کی بات کروں اور اہل بیت کی نہ کروں، اور اہل بیت کی کروں تو صحابہ کی نہ کروں، تو یاد رکھنا ابا اور چچا کی کبھی لڑائی ہو بھی جائے نا، بھائی اگر کبھی آپس میں ناراض ہو بھی جائیں، تو بیٹا اگر بولے نا باپ کی حمایت میں اور چچا کے خلاف کوئی بات کرے تو ابا کہہ دیتا ہے جس کی حمایت میں وہ بول رہا ہوتا ہے کہ پتر تو چپ کرے، ساڈا پراواں دا معاملہ ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے اس میں بولنے کا، تیرا کام، حالانکہ وہ ابا کی حمایت میں بولا تھا، پر ابا کہنے لگے پتر تیرا کام، یہ ہمارا بھائیوں کا معاملہ ہے، ہم دونوں برابر کے، ہم جانے ایک دوسرے سے بات، تیرا حق بنتا. تو بھئی اگر ان کی کوئی مشاجرات ہوئے بھی تو میرا اور آپ کا حق بنتا. اب بات کو سنیں اور اچھی طرح دل میں جگہ دیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن نے نص بیان کر دی. محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، پیار جو ہوتا ہے نا وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے، وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے. 5,000 روپیہ 10 محرم کو کسی مسجد میں بڑی نیکی کر کے لنگر میں آپ نے دے دیا تو امام حسین کا پیار پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات. چودھری صاحب تو جا کے دیکھتے بھی نہیں کون سی پک رہی ہے امام حسین کے نام. ہاں نہیں دیکھتے. آپ دوستوں کے لیے جب دعوت پکاتے ہیں تو آپ ہوٹل تلاش کرتے ہیں، مرضی کا آرڈر دیتے ہیں، اور امام حسین کے نام کی نیاز آپ نے پکائی ہے تو آپ کا تو لنگر کے معاملے میں وہ رویہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. میں دور تو جاتا نہیں، میں تو ابھی لنگر پہ ہوں. یہ محفل میں جا کے نا تو اس نے 2,000 روپیہ پھینک دیا قاری صاحب پہ، تو جو کہتا ہے میرا عشق پورا ہو گیا امام حسین کے ساتھ، چھٹی ہو گئی بات. او خدا کے بندے، امام علی مقام کے ساتھ تیرا پیار. میری اماں بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی،
खीर पकती थी 10 मुहर्रम को, अम्मा कहती थी ठूठियां भी जरूरी हैं, और फिर मेरी अम्मा कहती थी इसने लंगर बांटना है वो पहले वुजू कर ले, ये मेरे नबी की औलाद के नाम का लंगर। मैं कई दफा दलीलें देता था, वो उन्होंने नहीं पढ़ा था किसी किताब में। मैं कई दफा अम्मा जी ये वुजू नहीं है जरूरी, तो कहने से पुत्र तेनों नहीं पता, ए हुसैन पाक दी गल। यहाँ तो अब माहौल ही, हमारा रवैया ही कोई नहीं, कैफियत ही नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 किताब लिखी है, वो अर्जियात पर भी बहस करते हैं, और वो हमें जुग्राफिया भी बताते हैं, और वो हर लिहाज में मुसलमानों के रहनुमा हैं। कुछ लोग किताबें पढ़ते पढ़ते खुश्क भी हो जाते हैं, ये भी बड़ा नुक्स वाक़या होता है, खुश्की रह जाती है, शेर व सुखन का कोई ज़ौक़ बाकी नहीं रहता। आला हजरत बरेलवी गौस पाक के नाम का लंगर था, गौस आजम की शरीनी समझ लें। जिस तरह अब तो खैर वो नहीं रहा, पहले होता था कि वो शक्कर-पारे ले आते थे 11वीं वाले दिन, लोग उस पर ख़त्म हो मखाने आ जाते थे, तो वो शरीनी थी थोड़ी सी, गौस पाक के नाम की, ख़त्म शरीफ हो गया उस पर, तो उसका एक टुकड़ा ज़मीन पे गिर गया। मेरी बात पे गौर करना, मैं आपको मलंग की बात नहीं बता रहा, उस बंदे की बात बता रहा हूं कि जो हर वक्त दलाइल की दुनिया में रहते हैं, जो बराहीन की दुनिया में रहते हैं, जो कलम के पेचोताब से पूरे आगाह हैं, जिन्हें बात करने का ढाब और सलीका मुकम्मल दलाइल के साथ आता है, लेकिन थोड़ी सी शरीनी गौस पाक के नाम की जमीन पे गिर गई। वाला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जमीन पे उतरे, हाथ नहीं लगाया, सर झुकाया, और फिर अपनी जुबान के साथ शरीनी उठाई, तो साथ दाएं बाएं जो शागिर्द मुरीद बैठे थे कहने लगे हुजूर ये वाला रंग तो पहली दफा देखा है। आप फरमाने लगे जो तुमने पहले सारे रंग देखे हैं वो इसी रंग का सदका है, ये इसी रंग का सदका है जो तुमने पहले सारे देखे हैं। कैफियत ही नहीं है। हुजूर की औलाद की तो बात करें, नबी पाक की औलाद की। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाया करते थे, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी हुजूर की औलाद का नाम बगैर वुजू के जुबान से अदा किया हो। सरकार की औलाद से प्यार करें, अहले बैत नबुव्वत के साथ हमारा रिश्ता अकीदत का हो, और हमारे लबो लहजे से बात छलके कि हमें रसूल पाक की औलाद से प्यार है। देखो ना यारो, अगर चौधरी साहब खुद जाएं 10 मुहर्रम को, अच्छे चावल खरीद के लाएं, और फिर वो पकाने वाले को खुद बुला के तलकीन करें, और फिर वो कहें कि आज जो बर्तन है ना, नाराज हो गए हो, उसी में चौधरी जवाब दे हो सारे हूं हाँ ही नहीं कर दे। और मेरी बात सुनो साहब, बात को समझो। बेटी की शादी हो तो बंदा पूरे जोबन पे आ जाता है, वो कहता है कि खास शय होनी चाहिए, कोई खास प्यार है ना बेटी से, तो प्यार बतलाता है कि अब्बा खुद गया सारी चीजें खरीदने, वो खुद गया हर सारे काम करने। चलो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, अभी की ताजी, मैं कभी घर कोई चीज नहीं लेके गया था, कभी भी। बहन भाई बीवी उनकी ताकत नहीं कभी मुझे कह दे कि आंधी बारी फलानी शय ले आए। जब से बच्चे हुए ना वो जो मर्जी आर्डर लगा देते, जो मर्जी। एक दो दफा मैंने उनकी अम्मा से कहा इन्हें मना करो, कहती तुम आप ही कर लो, बात को समझे। कई दफा उतरता हूँ गाड़ी से, उनकी मर्जी की चीज लेता हूँ, घर तो दाखिल होना है कि नहीं, बिगड़ जाते हैं, ना लेके आए बिगड़ जाते हैं। मैं मुल्तान शरीफ था परसों तरसों, और सबसे छोटे वाले ने मुझे कहा कि कार ता बढ़िया जे मेरी गड्डी लेके आनी जे। वो कार देख ली किसी की, तो मैं आधी रात को ढूंढता फिरता था कि इसकी गाड़ी मिल जाए ताकि मैं तो ये प्यार है ना, प्यार आपको बहुत सारे काम कराता है जो आप पहले ओ यार इमाम हुसैन से प्यार हो जाए, और फिर किसी पुत्र का नाम बंदा गुलाम हुसैन ना रखे, फिर कभी उसको शौक ना पैदा हो कि मैं खुद जाऊं जाके बाजार से चावल खरीदूं। आज मैंने जो है वो जो टेंट के बर्तन है उनमें लंगर नहीं देना, आज मैंने बीवी से कहना जहेज वाले निकाल, इसलिए कि इमाम हुसैन की नियाज बांटनी है। तेरा पता तो चले ना तुझे इमाम हुसैन से प्यार है, लेकिन तू खुल के तकरीर करे और खुल के वहां मैं सट के आया पूरा 1000 रुपया इमाम हुसैन ना प्यार जो सी ओ भाई उनते 1000 रुपया बाल बर्गर ते ला चढ़ देने, और बहुत गई खत्म हो गई बात। तो आपका प्यार छलके, आपकी तबीयत हो। मैं कहता हूं क्यों ऐलान करना पड़े इमाम साहब को हर साल के लिए इमाम हुसैन की नियाज दिलानी है, क्यों उनको ऐलान करना पड़े हर साल, क्यों कहना पड़े? यकम मुहर्रम होते ही मैं खुद क्यों नहीं मस्जिद जाता कि हजरत ये मेरी तरफ से हिस्सा है, बताएं इमाम हुसैन के नाम की महफिल कब करनी। प्यार छलके ना। सुनो, बड़ा कर्वफर था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का, 2 टोक बात करते थे, 2 टोक। जिस दिन पहले दिन खलीफा बने अपनी बीवी से कहने लगे, वो एक बादशाह की बहन थी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी, और एक बादशाह की बेटी थी, और तीसरे बादशाह की वो बीवी बन गई। तो अपनी बीवी से कहने लगे पहले दिन खलीफा बने कि तुझे उम्र चाहिए कि तुझे दौलत चाहिए? कहने लगी नहीं मुझे उम्र ही चाहिए। तो फरमाने लगे ला फिर सारा जेवर मैंने माले गनीमत में जमा करना है। फिर कहने लगे तुझे घर चाहिए कि तुझे उम्र चाहिए? कहने लगे जी नहीं मुझे उम्र ही चाहिए। फरमाने लगे ये मकान बड़ा आलीशान है, ये माले गनीमत में देना है, तो मेरे साथ झोंपड़े में रह सकती है तो आ जाओ। उसने कहा ठीक है। 2 टोक बात, 2 टोक। आपके खानदान का एक बंदा आ गया बनु उमैया का, उसने आकर के कहा कि मेरी जायदाद है थोड़ी सी, तो आप मेरी सिफारिश कर दें। खानदान का बंदा था ना। आपने वजीर को बुलाया, और जो बाहर हारिस खड़े थे जिनको आजकल हम बॉडीगार्ड कहते हैं,
ये भी शौक है। अब तो पीरों मौलवियों को भी लग गया है कि 2-4 गनमैन हो तो पता चलता है बंदा को तगड़ा आया है। ये तो अब मजहबी लोगों में भी आ गया। तो वो जो बाहर हारिसीन खड़े थे, पहरेदार खड़े थे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनको बुलाया, फरमाया ये मेरे चाचा का बेटा अंदर कैसे आया? मैंने कहा हुजूर आपके चाचा का बेटा है। फरमाया सारी दुनिया अंदर आ जाए, मेरे खानदान वाले को सिफारिश लेके आए तो उन्हें अंदर ना आने देना, इसलिए कि ये खानदान की हुकूमत नहीं, ये रसूलुल्लाह के नाम की हुकूमत है। खबरदार कोई बंदा करीब ना फटके। इतना तगड़ा बंदा, इतने बड़े उसूल कायदे, बच्चों को कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ गुजारा कर सकते हो रूखी सूखी पे तो करो, नहीं तो ये दरवाजा खुला, निकल जाओ। सारी दलेरियां, चुदराहटें, कहानियां अपनी जगह। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, ये इमाम हुसैन की औलाद में से हैं, इमाम हसन की औलाद में से, ये 16 साल का नौजवान, काली स्याह जुल्फें, दाढ़ी अभी पूरे चेहरे पे फैली नहीं, जब अंदर कदम रखा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, किसी को जुर्रत नहीं अंदर आ सके, लेकिन इस बंदे ने कदम रखा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फौरन कांपने लगे, उठे। चौधराहटें परा होती हैं, साहब ये रसूलुल्लाह का घराना है, तू बड़ा है तो तू कहीं और होगा, ये नबी पाक का घराना है। उठे, अपनी तख्त पे शहजादे को बिठाया, कहने लगे हुजूर आप हुजूर की औलाद हैं, आपने क्यों तकलीफ की आने की? तो कहने लगे हुजूर आप बड़े उसूल पसंद हैं, मेरा बिल्कुल जायज काम था, मैं उसके लिए हाजिर हुआ हूं। तो कहने लगे शाह जी आपने आज के बाद या मुझे किसी के हाथ पैगाम दे देना है या कोई रुका लिख देना है, हुक्म करेंगे तो उमर बिन अब्दुल अजीज चल के आपके पास आएगा। चौधराहटें दूर दूर हैं, उसूल दूर दूर हैं, कायदे दूर दूर हैं, वो जो नाफिज करने वाली चीजें हैं वो दूर दूर हैं, पर ये खानदान रसूल है, ये खानदान है। लेकिन हजरत उमर से तगड़ा बंदा कौन होगा? हजरत फारूक आजम से बड़ा बंदा भी कोई होगा? मोहब्बत छलकती। हजरत उमर फारूक बचत करते थे, हमेशा बचत की उन्होंने। उनकी बीवी एक जगह से, अरब के अंदर खुशबू बड़ी महंगी है, आज भी बड़ी महंगी है, मस्जिद नबी शरीफ में सोने वाली दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान, जितना किराया वो देता है उतना किराया ये खुशबू वाला दे, बड़ा महंगा काम है खुशबू। तो खुशबू आई, घर में आ गई, तो हजरत उमर फारूक अपनी अहलिया से कहने लगे कि वो खुशबू दे दे, मैंने एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है कि वो तोल तोल के सहाबा में बांट दे। तो हजरत उमर की औरतों का आपको पता होता है ना, वो कहने मैंने उन्हें जांच मंडन दी। तो कहने लगी सहाबी की बीवी ने जो बांटनी है तो मैं नहीं बांट सकती? तो आपने फरमाया मुझे तेरी दयानत पे कोई शक नहीं, पर तू मुझे दे दे, एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है, बांट देगी। तो खातून कहने लगी मैं क्यों नहीं बांट सकती? तो जनाब उमर फरमाने लगे तेरे बांटने पर मुझे एतराज नहीं, लेकिन जब तू बांटेगी तो खुशबू तेरे दुपट्टे को भी लगेगी, तो मैं नहीं चाहता कि बटते हुए जो तेरे दुपट्टे को लग जाए कयामत के दिन मुझे उसका भी हिसाब देना पड़े। इतना मोहतात बंदा हो, इतनी बचत करने वाला, इतना बारीक सोचने वाला। और कैफियत क्या है कि 2 हुल्ले आए, बात समेट रहा हूं, 2 हुल्ले आए, जुब्बे बहुत सारे इकट्ठे होके आ गए मुल्क के शाम से, बड़े हसीन। तो जनाब उमर फारूक ने ना बांट दिए लोगों में। सादा कपड़ा पहना सारी जिंदगी, सहाबा ने कहा कुर्ता बदलो तो नाराज हो गए, बचत करते। हुल्ले आए मुल्क के शाम से तो सहाबा में बांट दिए, सबको दिए, इमाम हसन हुसैन को नहीं दिए। अब हल्की हल्की बातें चल जाती है ना, पर शेर की मूंछ को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। दाएं बाएं तो बातें चली, पर जनाब उमर के सामने बंदा कोई नहीं आया, ताकत ही नहीं किसी की, जहां शैतान नहीं आता वहां किसी की ताकत क्या, कोई आया ही नहीं, कोई शख्स नहीं आया, बातें हल्की फुल्की होती नहीं। 1 महीना पूरा गुजर गया, जुमे वाला दिन, सब लोग बैठे हैं। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि कोई जाए और मेरे मुस्तफा के शहजादों को दावत दे के लाए। दोनों शहजादे आए तो सैयदना फारूक आजम ने मिंबर पर 2 जुब्बे रखे, बेहतरीन उनके ऊपर काम हुआ, बेहतरीन कढ़ाई, शानदार तैयारी, कमाल का काम उन पर हुआ। किसी मीनागर ने खूब काम किया। जनाब उमर फारूक ने पकड़ के पेश किए। हजरत उमर फरमाने लगे जुबे पहले भी आए थे, सहाबा को मिले थे, वो सब के लिए ठीक थे, पर हसन हुसैन के काबिल तो नहीं थे। फरमाया मैंने ना उसी दिन आर्डर दिया था, मैंने कभी आर्डर पे कोई चीज नहीं बनवाई, और मैंने उस बंदे से कहा था कि ये ना शहजादा रसूल के लिए, टाइम चाहे ज्यादा लगा लेना पर जरा सोने करके बनाना, ये हुजूर की औलाद को जरा प्यार, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा सब। तो हुजूर की औलाद से प्यार करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से प्यार करें। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि किसी सैयद का बच्चा तुम्हारे पास पड़े ना तो बड़ी मजबूरी बन जाए ना कभी उसको कोई थपकी देने की, थपकी मारने की नहीं, थपकी। तो फरमाने लगे सोच लेना कि सैयद के कपड़ों को मिट्टी लग रही है और मैं मिट्टी झाड़ रहा हूं, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई ज़हन, अदब, प्यार, वारफ्तगी, कोई जगह तो ऐसी हो जहां बंदे को झुकना आता हो, झुकना आता हो। और मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछा सैयद अगर गुनाहगार हो
کچھ نیک لوگوں کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے نا نیکی کا، تو اس طرح کے سوال بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ سید اگر گناہگار ہو تو وہ اعلیٰ حضرت تھے حاضر بریلوی فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کا صفحہ اگر کیچڑ میں گر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ صفحہ ہے قرآن پاک کا، گر گیا کیچڑ میں، اب آپ کیا کریں گے؟ پیر جا کے گزر جائیں گے؟ اس نے کہا جی توبہ توبہ، میں تو اسے اٹھاؤں گا، دھوؤں گا، خوشبو لگاؤں گا، چوموں گا، اونچی جگہ رکھوں گا۔ تو فرمانے لگے بس سمجھ لے یہ بھی قرآن کا صفحہ ہی ہے، اگر کوئی مٹی لگ گئی ہے نا تو اس پہ پیر نہیں رکھا جا سکتا، اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا، اس سے محبت کی جائے۔ تو ہماری آنے والی نسل، یہ کچھ لوگ ہیں جو خانقاہوں سے منسلک ہیں یا کچھ کسی اللہ والے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، باقی ہمارے ہاں یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آل رسول کا، سادات کا، مشائخ کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی، ان کو دوبارہ لائیں، اپنے شیڈول میں شامل کریں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتلائیں۔ اور یہ جو آداب ہوتے ہیں یہ لوگوں کو حدود میں بند کرتے ہیں، جو بندہ ادب نہیں کرتا وہ بے حد ہو جاتا ہے، اور جو لوگ حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، جو سید کا ادب نہیں کرے گا ابا کا کیسے کرے گا، اماں کا کیسے کرے گا؟ جن لوگوں کو ہم آداب سکھائیں گے وہ پھر انشاءاللہ سب کا ادب کریں گے، ان کا پھر مزاج بن جائے گا ادب کرنے کا، تو زندگی میں ادب والے بنے۔ کل انشاءاللہ تعالی سیدنا عمر فاروق کا دن ہے، تو اگر آپ کل شام والے لنگر پہ ختم شریف پڑھیں اور بچوں کو کہیں آئے پتر دعا کریں حضرت عمر فاروق کے درجات کی بلندی کے لیے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جب میرا عمر دنیا سے جائے گا تو میرا اسلام روئے گا۔ یہ دیکھیں اس بندے کا کمال جسے نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ تو حضرت عمر کا دن منائیں، پھر محرم شریف میں روزے کا ذہن بنائیں۔ 10 محرم کے روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ فرض رہا ہے، اور خواتین کو ضرور بتائیں، مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کا ذہن عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے، انہیں بتائیں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں اگر 3 روزے رکھے جائیں تو بڑی برکت ہے، اور جو 10 محرم کا روزہ رکھے اسے تو پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں، اور اگر ہو سکے ممکن ہو تو بچوں کو بتائیں کہ یہ صبح ہمارا اسلامی سال شروع ہوا ہے، ہماری تو عبادات اسلامی طریقے سے ہیں، ذی الحج میں ہی حج ہوگا، رمضان میں ہی روزے رکھے جائیں گے، شعبان میں شب برات ہوگی، تو آپ کو اسلامی سال یاد ہوگا، پھر بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ جو لوگ محفلیں سجاتے ہیں وہ ظاہر ہے بڑی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ میرے جیسے لوگوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ بہت سارے کام ذمے ہوتے ہیں، آداب مجلس تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ آخر تک بیٹھے، لیکن جس کو روز محفلوں میں بیٹھنا ہو پھر وہ تھوڑا تھوڑا ہی بیٹھ سکتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں انہی باتوں پہ اجازت لوں گا، لیکن جو حضرات ہیں وہ تشریف رکھیں، نعت خوانی ہوگی نا جی، ابھی نعتیں پڑھی جائیں گی، اور نعت سننے کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے۔ میرے خیال میں نعت پڑھنے سے زیادہ اگر سننے والے باذوق ہوں تو ماحول زیادہ اچھا ترتیب پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے امور خیر کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔